الفتاة إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وإلى روح سيدنا الكتب الإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد صاحب الراتب، وإلى روح الشيخ علي بن عبد الله فارس وأصوله وفروعه أن الله يتغشاهم برحمة والمغفرة. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر
تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر يا ربنا واعف عنا وعفو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وعفو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وعفو الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا بارئ الحق يا كاشف الغم يا من عبادي يغفر ويرحم يا بارئ الحق يا كاشف الغم يا من عبادي يغفر ويرحم يا بارئ الحق يا كاشف الغم يا من عبادي يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله عن أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين وأزواجه الطاهرة أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة لسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي العلوي وأصوله وفروعه وجميع سادتنا آل أبي علوي أن الله يقدس أرواحهم في الجنة وينور ضرائحهم ويعين علينا من بركاتهم وأنوارهم وعلومهم وأسرارهم في الدين والدنيا والآخرة ويلحقنا بهم في خير ولطف وعافية. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة لجميع سادتنا الصوفية أن الله يقدس أرواحهم في الجنة وينور ضرائحهم ويعيد علينا من بركاتهم وأنوارهم وعلومهم وأسرارهم في الدين والدنيا والآخرة ويلحقنا بهم في خير ولطف وعافية. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة للصائب راتب الأستاذ سيدنا الشريف كتب الغوث الحبيب عبد الله بن علي الحدث العلوي أن الله يقدس روحه في الجنة وينور ضريحه ويعيد علينا من بركاته وأسراره وأنواره وعلومه في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة لوالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم في الجنة ويصلح أمور المسلمين ويكفيهم شر المؤذين ويتقبل منا ومنكم ويرزقنا وإياكم حسن الخاتمة عند الموت في خير ولطف وعافية. وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآل بيته وأصحابه وسلم. اللهم بحق الفاتحة المعلمة والسبع المثاني آمين. تفتح لنا بكل خير. آمين. وأن تتفضل علينا بكل خير. آمين. وأن تجعلنا من أهل الخير. آمين. وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك لأهل الخير. آمين. وأن تحفظنا في أدياننا. آمين. وأنفسنا وأولادنا وأصحابنا وأحبابنا من كل محنة وبؤس وضيق. آمين. إنك ولي في كل خير. آمين. ومتفضل بكل خير. آمين. ومؤتن بكل خير يا آمين. أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تهتك السر عنا وعافنا واعف عنا وقل لنا حيث كنا. يا عالم السر
ذاتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تهلك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا يا الله يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله يا الله يا الله بحسن الخاتمة صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته أجمعين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فقد قال الله تعالى في آياته الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلم نور والجهل ظلم صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana di malam hari ini kembali lagi kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di majlis yang penuh keberkahan ini. Mudah-mudahan dengan berhadirnya kita di sini Allah Subhanahu wa taala turunkan rahmat kepada kita yang hadir di sini dan kepada siapapun yang menyaksikan majelis ini dimanapun berada lewat sosial media. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah panjangkan umur kita dalam keadaan taat, dalam keadaan berpegang teguh kepada Islam dan iman. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sekian lama kita libur, kembali lagi kita mulai malam majlisan kita, rutinan kita di malam Senin yang bertempat di Gunung Tunggal ini. Mudah-mudahan kita yang berhadir di sini dipertemukan oleh Allah lagi di bulan Ramadan di tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Jadi di sini kita akan memulai lagi pembukaan kitab baru, yaitu kitab yang disusun atau yang ditulis oleh seorang keturunan daripada Datu Kalambayan, yakni yang bernama Maulana Syekh Abdurrahman Siddiq bin Muhammad Afif Al-Banjari, atau yang bisa disebut dengan Datu Sapat, Mufti Indragiri, yang berjudul Amal Ma'rifah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan futuh al-arifin kepada kita dengan berkah mempelajari kitab yang dikarang oleh para pendahulu kita. Amin ya rabbal alamin. Di sini beliau ini mengarang kitab Amalul Ma'rifah, tiada lain bersumber daripada Al-Quran dan As-Sunnah, yang mana disebutkan di dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan bangsa jin dan manusia melainkan semata-mata untuk liya'budun, senantiasa menghambakan diri kepada Allah. Para penafsir mengatakan di antaranya makna liya'budun itu adalah liya'rifun, untuk mengenal kepada siapa zat yang ia sembah, mengenal kepada siapa Tuhan yang ia sembah. Dalam hal ini berkaitan dengan sebuah ungkapan yang sering kita dengar, yang berbunyi man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Barang siapa yang mengenal ia akan dirinya, niscaya pastilah ia mengenal akan Tuhannya. Jadi jalan bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak jauh,
tiada lain melainkan adalah pada diri kita masing-masing. Hal ini juga berkaitan dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada wujud dirimu itu, apakah kamu tidak bisa melihat pada wujud dirimu itu ada wujud daripada rahasiaku. Makanya itu di dalam hadis qudsi disebutkan bahwasanya pada diri setiap kita yang bernama insan ini mengandung sirrullah, rahasia daripada kebesaran Allah. Disebutkan dalam hadis qudsi, al-insanu sirri wa ana sirruhu. Manusia itu adalah tempatnya rahasiaku dan aku pun adalah merupakan rahasianya si insan tersebut. Nah, jadi yang disuruh mengenal diri di situ adalah makhluk Allah yang bernama al-insan. Man arafa nafsahu tadi, dirinya si insan tadi. Karena kenapa insan ini perlu mengenal kepada dirinya agar lebih akrab kepada Tuhannya. Disitulah disebutkan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Sirku ini, rahasiaku ini, ujar Allah terhadap dirimu itu akrabu, lebih dekat. Akrabu itu isim tafdil, lebih dekat daripada hablil warid, orat lehermu sendiri. Saking dekatnya sirullah itu pada diri kita masing-masing selaku hamba Allah dan selaku umat daripada baginda Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk itulah kita sebagai umat yang terbaik, kuntum khaira ummah, kalian adalah umat yang terbaik. Alhamdulillah kita dijadikan Allah Subhanahu wa taala, ditakdirkan sebagai umat daripada nabi yang terbaik, hingga kita menjadi umat yang terbaik di antara para umat-umat yang lainnya. Syukur alhamdulillah. Nah, di antaranya lagi kita di sini untuk memperdalam bagaimana caranya kita untuk menghabaqkan diri kepada Allah selaku insan, mengikuti jejak langkahnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai insanul kamil. Tiada lain di antaranya adalah mempelajari ilmu ma'rifat, yang salah satunya adalah kitab yang berjudul Amal Ma'rifat yang ditulis oleh Tuan Syekh Abdurrahman Siddiq bin Muhammad Afif Al-Banjari. Mudah-mudahan kita dengan membaca kitab ini, mempelajari, bermudzakarah bersama-sama, kita mendapatkan doa daripada pengarang. Amin ya rabbal alamin. Semalam kita malam Kamis sampai di Syahdan, halaman 6. Syahdan lah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadrati Sayyidina Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, wa khususan ila ruhi musannif hadzal kitab Asy-Syaikh Abdurrahman Siddiq bin Muhammad Afif Al-Banjari. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa asrarihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Syahdan, halaman 6, Syahdan, tenang ada garisnya. Syahdan, ketahuilah olehmu, maka dengan sebab-sebab yang tersebut itu terlintas pada hati hamba memperbuat risalah ini, pada menyatakan ma'rifat ahlullah yang sebenar-benarnya, yang mempunyai asal daripada Al-Quran dan hadis dan ijma' ulama. Nah, artinya ujar sidin,
Setelah Sidin melihat kejadian berbagai macam aliran-aliran yang menyesatkan, yang sesat lagi menyesatkan di zaman Sidin, nang mana kita sudah kupas pada minggu lalu. Lah mau diulangi apabila lagi maju-majunya membaca. Tahu sudah kisahnya kita kan? Jenuh sudah Sidin melihat kejadian-kejadian, aliran-aliran tekad yang menyimpang pada zaman itu, yang berbagai macam semalam tenang. Jadi di sini Sidin, aku terlintas di hati hamba ini ingin membuat suatu buku kecil, risalah. Arti risalah itu suatu buku kecil atau kitab halus pada menyatakan ma'rifat ahlullah yang sebenarnya. Nah, mana Sidin menyusun kitab buku halus ini, kitab kecil ini yang sesuai dengan jalur ma'rifat orang ahlullah di jalur yang sebenarnya. Artinya melawani daripada jalur-jalur ma'rifat palsu yang kita bicarakan di minggu dahulu. Macam-macam kalau semalam ma'rifat palsu. Itu di mukadimah dah. Yang mana mempunyai sumber, berasal, artinya bersumber daripada Al-Quran dan hadis. Ma'rifat Allahnya tadi, ambilannya, dalilnya daripada kitab suci Al-Quran dan hadis Nabi dan ijma' ulama dan kesepakatan para alim ulama. Inilah yang disebut dengan ahlus sunnah wal jamaah. Karena makna ahlu itu Al-Quran, makna sunnah itu hadis, makna jamaah itu adalah ijma' ulama. Artinya kitab yang ditulis oleh Tuan Syekh Abdurrahman Siddiq di sini tiada lain adalah jalur yang benar, yakni jalur daripada pemahaman i'tikadnya ahlus sunnah wal jamaah. Karena terbitnya, ambilannya sini sumbernya, asalnya daripada Al-Quran, hadis, ijma' ulama. Jadi makna ahlus sunnah wal jamaah itu, ahlu itu Al-Quran, sunnah itu hadis, jamaah itu ijma' ulama. Maka setengahnya daripada tertibnya di antara susunannya itu najasikin apa? Bermula ma'rifat ulama mengikut ma'rifat imam-imam yang 4, dan mereka itu mengikut ma'rifat awliya, dan mereka itu mengikut ma'rifat sahabat Nabi Muhammad SAW, dan mereka itu mengikut ma'rifat Nabi SAW. Artinya ulama ahlus sunnah wal jamaah yang mereka mempelajari ilmu ma'rifatullah, mereka itu tiada lain mengikuti jejak langkah cara ma'rifatnya para imam yang 4, yakni Imam Syafi'i, Maliki, Hambali, dan Hanafi. Keempat ulama fikih tersebut jangan dikira fikih aja, itu ahlullah semuaan. Keempatnya tuh waliullah, empat-empatnya tuh ahli ma'rifat, cuman dikenal dengan fikih aja. Keempat imam ini adalah waliullah, mereka juga menyimpan ilmu kemakrifatan. Jangan kira fikih aja ulama fikih seperti Imam Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi. Mereka ini juga di dalam batin mereka juga menyimpan yang namanya ma'rifatullah. Makanya di sini dituliskan oleh Syekh Abdurrahman Siddiq, mereka itu mengikut imam yang 4. Tetap. Dan mereka itu mengikut ma'rifat aulia, imam-imam yang 4 tadi pun juga mengikuti jejak langkah cara mengenal Allah dengan apa yang diajarkan oleh para aulia-aulia Allah yang di atas zaman mereka, yakni para tabi'in. Dan mereka itu para aulia Allah tadi mengikut ma'rifat sahabat Nabi. Nah, para aulia Allah, tabi'in dan tabi'in tadi mengikut jejak langkah cara bermakrifat kepada Allah yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh para sahabat Nabi.
Dan mereka itu para sahabat Nabi tadi mengikut makrifat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat Nabi belajar ilmu ma'rifatullah tiada lain berguru langsung kepada Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itulah. Jadi di antara tanda ahlu sunnah wal jamaah, di antara tanda-tanda orang yang berpegang kepada Al-Quran, Al-Hadis dan ijma' ulama, mereka yang menjalani ilmu ma'rifatullah itu pasti memegang yang namanya sanad. Sandaran yang mananya belajar kepada gurunya, gurunya belajar kepada gurunya lagi, terus ke atas sampai kepada para tabi'in, tabi'in belajar dengan sahabat, sahabat belajar dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ada silsilah ilmu hakikatnya. Itu tanda-tanda Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nang lain nang kada jelas mengajinya di padang pohon asam kasturi. Kada ketang di sini ya kalau asam kasturi. Ya ada nih ujar Syekh Abdurrahman Siddiq tanda-tanda Ahlus Sunnah wal Jamaah tadi, ada rintitan rantai sanadnya. Maka ma'rifat Nabi kita bersamaan dengan ma'rifat segala anbiya dan mursalin yang dahulu-dahulu. Nah, jadi ma'rifatnya nang ada di batin Rasulullah, nang ada di batin hati Nabi Muhammad, kemakrifatan tadi bersamaan, artinya sesuai dengan ma'rifat segala para nabi-nabi dan para rasul-rasul yang terdahulu. Ma'rifatnya Nabi Isa, ma'rifatnya Nabi Musa, ma'rifatnya Nabi Ibrahim, ma'rifatnya Nabi Adam, dan ma'rifat nabi-nabi yang lainnya itu juga yang ada di batin Rasulullah. Inilah sudah situ. Nah, dan ma'rifat Rasulullah tadi yang bersesuaian dengan yang dima'rifati, yang dikenali Tuhan yang bernama Allah tadi oleh para nabi-nabi terdahulu, bersamaan dengan ma'rifat ahli langit hingga ke atasnya. Begitu juga ma'rifat ahlus sama, ma'rifatnya Jibril, ma'rifatnya Mikail, ma'rifatnya para malaikat, itu juga yang ada di batin para nabi dan para rasul tadi yang diwariskan kepada para sahabat, tabi'in dan ulama di bawah qadamnya beliau. Itulah yang disebut al-ulama warasatul anbiya. Para ulama itu adalah mereka pewaris ilmunya para nabi. Kalau tidak mewarisi ilmu para nabi, berarti bukan ulama. Jadi yang namanya ulama itu adalah al-ulama warasatul anbiya. Yang namanya para ulama itu adalah orang yang mewarisi ilmu ma'rifatnya para nabi. Itu yang disebut innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Ulama itu hatinya pasti mengandung, menyimpan, memelihara rasa yakhsyallah, rasa takut kepada Allah. Tiada lain adalah ulama-ulama ahlullah, ulama-ulama yang ma'rifat kepada Allah. Terus ulang sedikit. Tetapi hamba dahulukan pada risalah ini menyatakan syariat dan tarikat dan hakikat dengan perkataan yang simpul. Artinya Jarsidin, aku dahulukan dulu, tetapi hamba dahulukan daripada risalah ini, artinya buku kecil ini, membicarakan tentang syariat dan tarikat dan hakikat. Dengan perkataan yang simpul, dengan perkataan yang ringkas, yang simple, dengan perkataan yang ringkas. Kemudian daripada itu, setelah itu barulah hamba menyatakan amal ma'rifah dengan ikhtisar. Setelah membicarakan syariat, tarikat, hakikat tadi, baru Jasidin aku membicarakan tentang amal ma'rifat dengan secara ikhtisar juga, dengan secara ringkas juga.
yang hamba dapat mafhumi, yang hamba dapat pahami daripada kitab tasawuf wassalam. Nah, mana Sidin mempelajari daripada kitab-kitab ganal, kitab-kitab tasawuf ambilan Sidin untuk menyusun sebuah risalah, sebuah buku kecil ini yang beliau beri judul dengan judul Amal Ma'rifat. Ambilannya daripada kitab-kitab tasawuf yang ganal-ganal. Baru Sidin ringkas, Sidin himpun dalam buku nang berbentuk Arab Melayu ini, yang berjudul Amal Ma'rifat. Hasil penelitian Sidin, Syekh Abdurrahman Siddiq di kitab-kitab tasawuf yang besar-besar. Nah, itu. Adapun syariat, halaman 7. Adapun syariat, artinya kenyataannya, yakni barang yang dinyatakan oleh Allah Ta'ala daripada segala hukum amar dan nahi dan lainnya, maka ta'aluk ia pada anggota ilmu syariat atau ilmu fikih. Itu adalah kenyataan, yakni ilmu yang dinyatakan oleh Allah Ta'ala daripada segala hukum. Tentang menata hukum nih, tentang perkara amar dan nahi, perintah dan larangan, itu syariat. Dan lainnya, dan yang lainnya, maka ta'alluq, maka terhubung ilmu ini ya pada anggota kita nang zahir nih. Ya kayak ibarat mancuntan sampai hitungan batasannya tatak tangan, gitu nah. Berzina dirajam, itu apabila menggawi nang nahi. Jadi ilmu syariat ini membedakan kita tuh mana yang diperintah Allah, mana yang dilarang Allah, mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang harus, mana yang mubah, dan mana yang makruh. Itu dalam urusan ilmu syariat atau ilmu fikih. Tentang amar dan nahi. Membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana halal, mana haram. Ini dalam bidang syariat. Kemudian dan ada pun tarekat, artinya jalan, yakni jalan menyempurnakan syariat seperti taubat dan zuhud dan tawakal dan sabar dan redha dan siddiq dan mahabbah dan zikratul maut dan lainnya daripada segala perangai yang terpuji, maka ia ta'alluq pada hati dan nyata pada anggota. Nah, tarikat ini artinya tasawuf. Tasawuf ini menyempurnakan syariat tadi. Syariat itu bisa diartikan tata cara penyembahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dibalik dengan penyembahan tadi, tidaklah sempurna penyembahan tadi tanpa didampingi dengan ilmu tasawuf atau ilmu tariqah, agar penyembahan tadi benar-benar lillahi ta'ala. Tasawuf tadi yang menyempurnakan syariat tanpa disertai dengan tariqah, tanpa disertai dengan tasawuf, maka syariat itu rentan hancur, habaan mansura, laksana debu yang berterbangan. Di antaranya adalah sifat-sifat yang madmumah seperti takabur, ujub, sum'ah dan lain sebagainya akan bertimbulan pada hati-hati orang yang duduk di syariat ini. Yang paling sangat diwanti-wanti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu fawailul lil musallin, celakalah bagi orang yang salat, alladzina hum an salatihim sahun, yang mana salat mereka itu sahun, ghafilun, lalai daripada mengingat Allah, ghafiluna an zikrillah. Kenapa mereka bisa lalai mengingat kebesaran Allah? Karena di hati mereka menyimpan alladzina hum yura'un, di hati mereka menempel, melekat sifat minta lihat, minta dipandang, minta dimuliakan, dan minta tanggung. Ini nang dikekalkan di dalam Al-Quran agar ibadah syariat itu jangan sampai tidak disandingi dengan dengan ilmu tasawuf, karena rentan mendapatkan kehancuran ibadah seperti sifat riya.
wailun, celaka bagi orang yang sholat. Nah itu, ini pentingnya ujar Syekh Abdurrahman Siddiq, ilmu fikih tadi harus disertai dengan tasawuf atau disebut dengan thariqah. Nah dari ilmu thariqah inilah kita tuh menyempurnakan syariat dengan adanya seperti bertaubat, zuhud akan dunia, bertawakal kepada Allah, sabar atas bala, ridha dengan apa yang terjadi yang sudah ditakdirkan, dan jujur dalam berbuat, mahabbah kepada Allah dan Rasulnya dan juga kepada sesama. Dan juga dengan buah daripada tarekat itu adalah yang terpenting adalah zikratul maut, mengingat kematian. Karena Nabi SAW bersabda, kafa bil mauti wa'idhatan, cukuplah kematian sebagai nasihat. Apabila orang itu selalu ingat akan maut, ingat akan mati, maka terkekang, ngalih, ia tidak menggawe kemaksiatan. Karena sebagai nasihat sudah begini. Makanya jar Nabi, kafa bil mauti wa'idhatan, cukup satu saja, cukup satu kematian saja, sudah cukup sebagai sebuah nasihat bagi manusia. Jika manusia mengingat akan kematian, maka berpikir 1000 kali pikir untuk melakukan kemaksiatan. Nah, itulah jawami'ul kalimnya Rasulullah. Satu kalimat yang pendek tapi luas maknanya. Kafa bil mauti wa'idhatan, cukup mati saja sebagai nasihat, itu sudah selamat kita hidup di dunia. Apalagi kafa bin nari wa'idhatan, enggak ada kita. Kafa bil azabi wa'idhatan, pada kafa bil mauti itu aja, cukup kematian sebagai nasihat. Nah, dengan adanya mengingat kematian tadi, zikratul maut tadi adalah buah daripada thariqah atau ilmu tasawuf dan lainnya. Daripada segala perangai yang terpuji, artinya dengan thariqah ini kita tuh banyak berperangai terpuji atau berakhlakul mahmudah, berakhlak yang baik, yang terpuji. Maka ya ta'alluq, ilmu thariqah ini berkaitan dengan yang namanya hati, letaknya di hati, dan nyata pada anggota, menjahir kepada jasad, kepada badan. Jika hatinya sudah bersih dengan berkah adanya thariqah tadi atau ilmu tasawuf tadi, maka menjahir kepada anggotanya. Akhirnya matanya terpelihara, ia pelihara daripada memandang yang diharamkan, lisannya terpelihara daripada mengatakan yang diharamkan, tangannya terpelihara daripada melakukan yang diharamkan, dan kemaluannya terpelihara daripada yang diharamkan, kakinya terpelihara daripada melangkah ke tempat yang diharamkan, perutnya terpelihara daripada mengkonsumsi yang diharamkan. Itu buah hasil daripada thariqah. Kaitannya pada hati, berjahir kepada anggota badan, letaknya di hati. Nah itu ujar Tuan Syekh Abdurrahman Siddiq Datus Sapar. Syariat tadi adalah tata cara penyembahan kepada Allah, yakni tentang amar dan nahi atau yang kita kenal dengan ilmu fikih. Bagaimana caranya supaya hidup kita ini tertata dan teratur karena kita berpegang kepada hukum syariat. Kemudian tarekat adalah ilmu tasawuf yang tersimpan di hati kita agar kita ini berakhlak yang mahmudah, menepis daripada akhlak mazmumah. Lalu dengan adanya kedua ilmu ini kita sandingkan, barulah kita ke yang ketiga, ujar Syekh Abdurrahman Siddiq, yakni adabun hakikat. Di halaman 8, adabun hakikat, artinya i'tikad yang sebenarnya, yang wajib dipercayakan. I'tikad yang sebenarnya yang wajib kita percaya, sama ada ilahiyat, baik itu berupa ilahiyat atau nabawiyat, atau berupa nabawiyat, atau sam'iyat, atau berupa sam'iyat, yaitu ta'alluq ia pada hati, yakni berhubungan dengan perbuatan hati. Ilmu hakikat adalah ilmu i'tikad. I'tikad itu keyakinan, perpegangan teguh keyakinan kita yang sebenarnya, yang wajib kita imani, yang wajib kita percayai, baik berupa ilahiyat, baik berupa yang datang daripada firman Allah seperti Al-Quran dan hadis kursi, atau nabawiyat, baik secara sunnah Nabi, baik yang beliau ucapkan atau beliau lakukan,
yang beliau anjurkan itu adalah nabawiyat dan sam'iyat. Sam'iyat ini nang wahyu yang kita dengar. Ya, yaitu ta'alluq ya pada hati. Nah, kaitannya hakikat ini juga pada hati. Yakni berhubungan dengan perbuatan hati terkait dengan apa nang kalakuan hati. Iktikadnya tadi dengan perbuatan hati. Wajib kita percayai. Adapun ma'rifat artinya pengenalan yang sempurna kepada Allah Ta'ala. Ini tingkatan yang keempat, tingkatan ma'rifat, yaitu kembali kepada ayat tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Para penafsir kebanyakan mufassirun mengartikan, mentafsirkan adalah illa liya'rifun. Sampai adapun ma'rifat artinya pengenalan yang sempurna kepada Allah Ta'ala, yaitu ta'alluq ia pada sir hati. Nah, hakikat tadi gerak hati, adapun ma'rifat ini rahasia hati pulang. Di balik gerak hati, di balik jasad, di balik badan itu ada hati. Di balik hati ada gerak hati lagi. Nah, di balik gerak hati itu ada sir hati lagi. Letaknya jadi ma'rifat. Artinya ma'rifat, adapun ma'rifat artinya pengenalan yang sempurna kepada Allah Ta'ala, yaitu ta'alluq ya pada sir hati, rahasia hati. Artinya mengenal wahdaniyatullah Ta'ala. Rahasia hati tadi menyimpan ma'rifat, mengenal keesaan Allah Ta'ala pada af'al. Arti pada af'al itu dari segi perbuatan, dan pada asma dari segi nama-nama, dan pada sifat dari segi sifatnya Allah, dan pada zat, dan mengenal zat Allah dengan i'tikad yang yakin, sekira-kira tetap pada i'tikadnya bahwa tiada yang memperbuat sekalian kainat melainkan Allah Ta'ala. Jadi i'tikad orang yang ma'rifat ini, rahasia hatinya menyimpan keesaan Allah Ta'ala dari segi perbuatan, yaitu apa? Inya beriktikad bahwa tiada yang memperbuat sekalian kainat, tidak ada yang memperlakukan seluruh alam semesta ini melainkan hanya Allah Ta'ala semata-mata sang maha memperbuat. Dan tiada yang bernama di dalam kainat ini hanya Allah Ta'ala. Semua yang bernama di alam semesta ini tiada lain adalah menunjukkan wujud musamma, yakni zat Tuhannya yang bernama Allah. Apapun yang bernama di alam semesta ini, baik secara nyata maupun secara gaib, tidak luput daripada wujud musamma, karena ada sidin terangkan di halaman berikutnya. Dan tiada ada yang bersifat hanya Allah Ta'ala, baik bersifat kuasa kah, melihat kah, mendengar kah, hakikatnya bukan milik kita, bukan milik makhluk, melainkan milik Allah semata-mata. Itu ngarannya wahdaniyat fis sifat. Dan tiada yang mawujud di dalam kainat ini hanya Allah Ta'ala. Tidak ada yang bersifat ada di alam semesta ini, semuanya hancur, fana, sirna, hilang dalam i'tikadnya. Yang berhak bersifat ada tiada lain hanyalah zat Tuhannya yang bernama Allah semata-mata. Adapun zat yang lain itu hilang dan sirna dalam i'tikad pandangannya. Itulah yang disebut tauhiduz zat, yang berkait dengan ma'rifat tadi. Ujar Tuan Guru Syekh Abdurrahman Siddiq. Nah, jadi di situ tadi pertolongan gailah satu mat untuk Anda betul tulis. Ini Bismillah. Oh ya, bertukar dulu. Oh, enggak apa-apa ini. Atau terjadi. Nganu biar anu kan guru. Jar Syekh Abdurrahman Siddiq tadi syariat itu letaknya pada anggota. Nah, anggota seperti mata, telinga, mulut, perut,
perut, kemaluan dan lain sebagainya, itu yang dijaga oleh hukum syariat. Kemudian ada thariqah. Ini berkaitan pada hati, urusan dalam nih, atau tasawuf. Ini bisa juga disebut fikih, ini juga bisa disebut tasawuf, thariqah nih, atau nama lainnya adalah tasawuf. Kaitannya kepada hati, nang bajahir kepada anggota. Nah, jika hatinya menyimpan ilmu thariqah, ilmu tasawuf, maka terjahir kepada anggotanya. Terjagalah anggotanya. Kalau syariat ini bisa jadi dilihat saja fanatik pada agama, tapi hatinya bisa lebih munafik daripada orang nang perampok. Bisa jadi. Karena apa? Dengan fawailul musallin tadi. Itu adapun hakikat kayak apa ada merampok man rasanya pun kudrat dijulak. Ujar Syekh Abdurrahman Siddiq di kitab Amal Ma'rifat tadi, kaitannya hakikat ini pada gerak hati atau perbuatan hati. Nah, lebih dalam lagi nya. Hakikatnya nah, atau ilmu tauhid. Lebih dalam daripada ilmu tasawuf. Karena ilmu tasawuf ini masih merasa inyan yang mengendalikan hati. Oh, aku jangan ria, oh aku mampu kada ria, oh aku mampu kada sum'ah. Alhamdulillah gara-gara ilmu tasawuf aku kawa ada menggawi takabur. Itu masih ada di sini. Cuma sudah lumayan kan. Ada gini katanya bisa bujur-bujur hakikatnya. Ini perbuatan hati dehnya, iktikad sudah, keyakinan yang tetap. Ya kayak ibarat anu tuh kata-kata Huan, ini undul nih lagi berduit kah? Lagi kada berduit kah? Tetap semuanya datar aja. Kata-kata Huan. Main ada lagi nantian asma segi nama-nama. Kemudian sifat dari segi sifat, dan yang keempat pada segi zat, mengenal zat Allah. Jadi orang yang ma'rifat rahasia isi hatinya menyimpan keesaan Allah dari segi segala perbuatan, segala nama-nama, segala sifat dengan berkah musannif Tuan Syekh Abdurrahman Siddiq Al-Banjari. Dan juga mudah-mudahan berkah kita mendapatkan daripada pada Tuan Sidin Maulana Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Kalampayan Al-Banjari. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wa'afana ya karim, wa'afana ya rahim, wa'afana ya arhamar rahimin. Allahumma syrah sudurana wa nawwir alaina bana wamhu anna sayyi'atina wa ghfir lana dhunubana ya Allah wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma astur ayubana wa ayuba mu'allimin wa la tazabbaraka ta'umihim anna. Allahumma ya munawwir al-qulub nawwir qulubana bi nuri ma'rifatik wa bi nuri hidayatik waftah alaina futuhal arifin waftah alaina futuhal arifin waftah alaina futuhal arifin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Kadang 9:30 ya kalau. Ayo coba anu Abah Haji bonjol-bonjol. Jangan harus. Nggih.